मेरा नाम जसकरण है और अज दा साडा प्रश्न है वो ये है कि परमेश्वर सचमुच है। डज गॉड रियली एग्जिस्ट। क्योंकि अज असीं सोच रहे हैं कि ये जिहड़ी धरती किद्दां आ गई आ, क्योंकि बहुत से लोग ने जिहड़े परमेश्वर ते विश्वास नहीं करते। दे आर सेइंग दैट देयर इज नो गॉड। Many people believe in Big Bang theory, Darwin theory, so many things are there. They say that there is no any creator. But I want to say you that there is one creator. मैं तुहानू कहना चाहना हाँ कि इत्थे एक सानू बनाउण वाला है। असीं उन्हां सबूतां दे बारे गल करांगे। What evidence we have that God really does exist? क्योंकि अज दी जिहड़ी दुनिया वो सबूतां ते चलदी है, पर साडे लवे की सबूत हन कि परमेश्वर सचमुच है। What evidence we have that God really exists? So we will talk about evidences. चलो असीं उन्हां सबूतां दे बारे गल करांगे कि परमेश्वर क्यों एग्जिस्ट करता है, असीं किवें जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। पहली गल है मनुखता दी अंदरूनी सूझ, ह्यूमैनिटी इनर सेंस। Human have inner sense about God that God really exists, but they are denying this. मनुख दे कोल एक अंदरूनी सूझ है कि परमेश्वर सचमुच है, पर वो इस सबूत नूं, इस गल नूं निगलैक्ट कर रहे हैं। दे आर डिनाइंग दैट देयर इज नो गॉड। सो वी विल सी इन बाइबल रोमन चैप्टर 1 वर्स 21, रोमिया अध्याय 1 ਉਹਦੀ 21 ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। This is because although they knew about God, they did not glorify him as a God, nor did they give him thanks. Instead, they become foolish in their thoughts and their senseless hearts were darkened. ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਹੈਵ ਇਨਰ ਸੈਂਸ ਅਬਾਊਟ ਗॉड, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਝ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਗॉड। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਝ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਡਿਨਾਈਂਗ ਦਿਸ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਰ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਝ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈਵ ਇਨਰ ਸੈਂਸ ਅਬਾਊਟ ਗॉड। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 25, ਰੋਮੀਆ ਉਹਦੀ 1 ਦੀ 25 ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਹੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦ ਟਰੂਥ ਆਫ ਗॉड ਫॉर ਅ ਲਾਈ ਐਂਡ ਹੂ ਵਰਸ਼ਿਪਡ ਐਂਡ ਸਰਵ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। We need to worship to God, not a creation. Because it's creation, we need to know about creator, that who is creator, and we need to give honor to creator, not a creation. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। whom people are worshipping, they are worshipping to creation, not a creator. We need to give all the credit to creator, that who is creator, who created us, not a creation. ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, मैं तुहानू दसना चाहना कि मैनी पीपल से दैट देयर इज नो गॉड। असी बाइबल च वो वर्ड्स भी पढ़ांगे, वी विल रीड दैट वर्स आल्सो वेयर बाइबल इज टॉकिंग अबाउट दैट पीपल दोज से दैट देयर इज नो गॉड, बिकॉज सम पीपल से दैट देयर इज नो गॉड। क्योंकि कुछ लोग ने जिहड़े कहंदे ने कि परमेश्वर नहीं है। असी उन्हां लोकां लई भी एक आयत पढ़ांगे जिहड़े कहंदे हन कि परमेश्वर नहीं है। साम चैप्टर 14 वर्स 1, जबूरां दी पोथी ਉਹਦੀ 14 ਦੀ 1 ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅ ਫੂਲਿਸ਼ ਸੇਜ਼ ਇਨ ਹਿਸ ਹਾਰਟ देयर इज नो गॉड। ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। Today you are saying that there is no God, then Bible saying to you also that you are foolish.
ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਨਰ ਸੈਂਸ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਝ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੈਬੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਔਨ ਨੇਚਰ, ਵੀ ਸੀ ਨੇਚਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਐਂਡ ਨੇਚਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮ ਨੰਬਰ 19 ਵਰਸ 1 to 2 ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 1 ਵਰਜ਼ਨ 1 ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਮ ਨੰਬਰ 19 ਵਰਸ 1 to 2 ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੀ 1-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? The heaven declares the glory of God, and sky make his handiwork known. Day after day speech pours out, night after night it reveals knowledge. ਆਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ, this nature tells about God, who is creator to create this whole universe. When we look at the tree, when we look at all the earth, we see that there is one creator. Like we talk about one phone, that for phone there is one creator. We don't give credit to phone, we give credit to creator, because who created this phone. So we also need to give credit to our creator who created us. So there is no anything like everything happened like that. There is one behind, there is one creator. ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੰਬਰ 19 ਔਰ 1 ਔਰ 2 ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਫਸਟ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਨਰ ਸੈਂਸ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਝ। ਅਨਦਰ, and nature, and Bible also talk about that there is one creator. And we will talk about traditionally proofs. There are some traditionally views also. First one, the cosmological argument. People say that ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਦਲੀਲ। ਇੱਥੇ cause, there is one cause, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ the teleological argument, because everything is happening in order. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਰਮਬੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। everything is happening in order. Another ontological argument, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ there is one being. This argument says that there is one being who created this. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਵਯ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦ ਮੋਰਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੂਝ, ਹਿਊਮਨ ਹੈਵ ਇਨਰ ਸੈਂਸ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਦਿਸ ਨੇਚਰ ਆਲਸੋ ਰਿਵੀਲਸ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਨੇਚਰ ਆਲਸੋ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਗੋਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, you say that there is no any creator, then you are a foolish guy, because Bible says. So please, I say to you that believe on God, that there is one God who created us, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਆਮੀਨ।